در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انوکھا واقعہ بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ واقعہ نہیں سنا تو زندگی فضول ہے۔ محترم ناظرین، ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگ جنت میں جائیں گے سوائے اس کے کہ جس نے جنت میں جانے سے خود ہی انکار کر دیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے کہ ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ قریب ہی ایک بستی تھی جس میں ایک عورت کا تندور تھا۔ اس عورت نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائی۔ جب وہ عورت اپنے کام کاج سے فارغ ہو گئی تو صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین سے کہنے لگی، میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ صاحب جمال بھی ہیں اور صاحب کمال بھی ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ کہنے لگی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پوچھئے، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کہنے لگی، میں ایک ماں ہوں، تندور میں روٹیاں لگاتی ہوں اور یہی میرا ذریعہ روزگار ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کو آگ کے قریب نہیں آنے دیتی کہ اس کو کہیں آگ یا انگارے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میں خود تندور کے اندر آگ میں اپنا ہاتھ ڈال کر روٹی لگاتی بھی ہوں اور نکالتی بھی ہوں، لیکن میں اپنے بچے کو گرم ہوا کے لگنے کو پسند نہیں کرتی۔ تو میں نے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماؤں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے، اس سے 70 گنا زیادہ بندوں سے اللہ پاک محبت کرتے ہیں، تو اللہ پاک بندے کو جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائیں گے؟ حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا، مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے، روتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے، میرے محبوب اس عورت کو بتا دے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، کیونکہ اللہ تو چاہتے ہیں کہ یہ جہنم اور اس کی آگ سے بچ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ توبہ نہیں کرتے، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، بلکہ رب کی ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، اور کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے آپس میں کہا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے، اس مثال کو بیان کروں۔ بعض فرشتوں نے کہا کہ یہ سو رہے ہیں،
और बाद फरिश्तों ने कहा कि इनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तो फरिश्तों ने कहा इनकी मिसाल उस आदमी जैसी है कि जिसने एक घर बनाया और उस घर में खाने की एक दावत का इंतजाम किया और एक बुलाने वाले को भेजा। तो जिसने उस बुलाने वाले की बात मानी वो घर में दाखिल हुआ और उस दावत में सिखाया, और जिसने उस बुलाने वाले की बात ना मानी ना वो घर में दाखिल हुआ और ना उस दावत से खाया। फिर फरिश्तों ने कहा कि उस मिसाल का मतलब उनके सामने बयान करो ताकि ये समझ जाएं। उस पर बाद फरिश्तों ने कहा कि ये तो सो रहे हैं, और बाज ने कहा कि उनकी आंखें सोती हैं और दिल बेदार रहता है। तब फरिश्तों ने ये मतलब बयान किया कि अगर वो जन्नत है और बुलाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लिहाजा जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और जिसने आपकी मानी उसने अल्लाह की मानी और जन्नत में जाएगा, और जिसने आपकी ना मानी और उसने अल्लाह की ना मानी और वो जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है उस आदमी जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से दुश्मन के बड़े लश्कर को तुम्हारी तरफ आते हुए देखा है। मैं तुमको बेगर्ज होकर डरा रहा हूं, लिहाजा यहां से भागने में जल्दी करो, जल्दी करो। चनाचा उसकी कौम में से कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली और सरे शाम चल दिए और आराम से चलते रहे, और वो तो बच गए। और उस कौम में से कुछ लोगों ने उसे झूठा समझा और वहीं ठहरे रहे। तो दुश्मन के लश्कर ने उन पर सुबह सुबह हमला करके हिलाक कर दिया और उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। ये मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो दीन हक मैं लेकर आया उस पर अमल किया, और उन लोगों की जिन्होंने मेरी नाफरमानी की और मैं जो दीन हक लेकर आया उसको जुटलाया। जब अल्लाह ताला किसी कौम के साथ खैर और भलाई का इरादा फरमाता है तो उनकी आजमाइश करता है। दुनियावी मसाइब व मुश्किलात जिंदगी का नागजीद हिस्सा और अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। उनका सिलसिला मामूली मसाइल से लेकर जानलेवा बीमारियों तक है। ऐसी आजमाइशें जहां बंदा मोमिन के लिए तकलीफ और परेशानी का बाइस बनती है, वहां उसके लिए बहुत सी खैर और भलाई और ढेरों अजर व सवाब का जरिया भी होती है। काफिर की नजर में मसाइब फिकत एक गैर आरामदा चीज होते हैं, जबकि मोमिन के लिए अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत करने का सुनहरी मौका साबित होते हैं। अगर मोमिन ऐसे हवादिस का मुकाबला सब्र व बर्दाश्त के साथ करे तो अल्लाह ताला जिस कदर बेइंतहा मेहरबान है उसी कदर बेहिसाब अजर से नवाजता है, उस पर अपनी रहमतें निछावर फरमा देता है। जैसा कि फरमाया, और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख से, मालो जान और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को बिशारत दे दीजिए जिन्हें जब कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाज़िशें और रहमतें हैं और यही लोग हदायत याफ्ता है। ये सूरह बकरा की आयत का तर्जुमा था और इसके बरकस काफरों के लिए वाकई दुनिया में ही किसी नवाजिश का बायस बनता है और ना ही आखिरत में किसी भलाई का जरिया साबित हो सकेगा, क्योंकि उनका सब्र मोमिन की तरह रज़ाए इलाही के हसूल की खातिर नहीं होता। जैसा कि अरशाद बारी ताला है, उन लोगों का पीछा करने से हारे दिल होकर बैठे ना रहो। अगर तुम्हें बेआरामी तकलीफ होती है तो उन्हें भी तुम्हारी तरह बेआरामी होती है और तुम अल्लाह ताला से वो उम्मीदें रखते हो जो उम्मीदें उन्हें नहीं है, और अल्लाह ताला दाना और हकीम है।
सूरत النساء में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह ताला आपको और मुझे हम सबको हमेशा कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बना दे, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमाए और आखिरत के दिन भी हमको अपनी रहमतें अता करे, आमीन सुम आमीन। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं जल्दी इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।